प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मेरा नाम मनदीप सिंह, ईटीटी अध्यापक सरकारी प्राइमरी स्कूल कोट फतेहाबाद जिला बठिंडा। प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे सामने जो विषय लैके आया हाँ पंजाबी जमात 5 जिसका पाठ दूसरा गतका, जो मई के एजेंडा के अनुसार है जिहड़ा सिलेबस के विच तुहाडे है। सब तो पहले इस पाठ के जो औखे शब्द आए ने आप उन्होंने अर्थां समझने की कोशिश है जी करांगे। सब तो पहला है प्यारे बच्चों जंगी हुनर, युद्ध की मुहारत हासिल करना, स्वै रख्या अपनी रख्या आप करना, गदा युद्ध गुरज नाल कीता जाण वाला युद्ध, यूनीवर्सिटियां जिथे उचेरी विद्या प्राप्त की जाती है, फरी छोटी ढाल उस्ताद सिखाउण वाला जां अध्यापक जिन्हों आपां कह दिंदे हां, शागिर्द सीखण वाला सिख्यार्थी, अखाड़े अभ्यास करने का स्थान, भुजंगी गतके का सिख्यार्थी, पैंतड़ा लेना हालात अनुसार अपनी स्थिति निर्धारित कर लेना, नजरी चढ़ना ध्यान विच आउणा, हरमन प्यारी हर एक दे मन नूं भाउण वाली, चाल चलन चरित्र असीं कह दिंदे उसका चाल चलन बहुत वधिया है, नेक चंगा, निताणे कमजोर, ढाल बनना रख्या करनी, जुस्से शरीर, दा पेच ढंग तरीके, जौहर कमाल, बिसर रही गुआच रही, पिछोकड़ इतिहास, थल जमीन, भूगोलिक धरती उत्ते स्थिति अनुसार, आत्म सुरक्षा अपनी रख्या। एक कुछ सीगे साडे कोले औखे शब्दां दे अर्थ। हुण होर याद रखण जो गल्लां ने इस पाठ दे विच। सब तो पहला है गतके की शुरुआत श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समय हुई सी। तुहानूं प्रश्न आ सकता है कि गतके की शुरुआत कदों हुई सी, तो तुहाडा उत्तर की होवेगा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समय हुई सी। दूसरा है पहला श्री आनंदपुर साहिब अते पाउंटा साहिब गतके के वड्डे केंद्र सन। इत्थे भी प्रश्न तुहाडे कोले बन सकता है कि पहला गतके के वड्डे केंद्र किहड़े-किहड़े सन, तो तुहाडा उत्तर होएगा श्री आनंदपुर साहिब अते पाउंटा साहिब। गतका सीखण वाले नूं भुजंगी कहा जाता है। गतका सीखण वाला सिख्यार्थी कौन हुंदा है, उसनूं भुजंगी कहा जाता है। गतके की लोड़ आत्म सुरक्षा कारण होंद विच आई है। प्रश्न आ सकता तुहानूं कि गतके की लोड़ क्यों पई, तो तुसीं कह सकते हो कि आत्म सुरक्षा या आत्म रख्या करने लई गतके की लोड़ पई। ओलंपिक खेडां विच खेडी जाती खेड फैंसिंग गतके का ही सुधरिया होया एक रूप है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि गतके का सुधरिया हुआ रूप किहड़ा है, तो तुसीं कह सकते हो फैंसिंग गतके का सुधरिया हुआ रूप है। आओ प्यारे बच्चों, सब तो पहला प्रश्न आप हल करिए। तुसीं गतका खेडदे किस नूं अते कित्थे वेख्या है, तो तुहाडा उत्तर हो सकता है निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आनंदपुर साहिब विच। कि असीं गतका खेडदे जिहड़े निहंग ਸਿੰਘ ने वो आनंदपुर साहिब जां पाउंटा साहिब जदों मेला भरदा है, मेला लगदा है, उत्थे असीं उन्हां नूं खेडदे देखदे हां। दूसरा प्रश्न है गतका खेड हुण किहड़े मुकाबलिਆਂ ਵਿੱਚ शामिल है, तो तुहाडा उत्तर हो सकता है कि गतका खेड हुण विद्यक मुकाबलिਆਂ ਵਿੱਚ शामिल है कि अजकल स्कूलों कॉलेजों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ खेड है खेडी ਜਾਂਦੀ है। तीसरा प्रश्न है गतका खेड ओलंपिक की किहड़ी खेड का सुधरिया होया रूप है, तो तुहाडा उत्तर हो सकता है फैंसिंग खेड का, कि गतका खेड ओलंपिक की फैंसिंग खेड का सुधरिया होया रूप है जो अजकल स्कूलों ते कॉलेजों विच खेडी जाती है। अगला बड़ा प्रश्न है जो 5 नंबर दे विच आ जांदा है तुहानूं। सब तो पहला प्रश्न उसका गतका खेड होंद विच क्यों आई अते इह किस किस्म का हुनर है, तो तुहाडा उत्तर की होएगा प्यारे बच्चों, गतका खेड पंजाब की भूगोलिक स्थिति कारण होंद विच आई। बाहरों आउंदे हमलावर इस विचों लंघदे रहे, उन्हां दा टाकरा करन अते आत्म सुरक्षा एक लोड़ बन गई जिसने इस खेड नूं जन्म दिता। एक जंगी हुनर है। जंगी हुनर मीनस की हुंदा है, ਉਹਦਾ अर्थ की हुंदा है कि युद्ध का हुनर है, कि बाहरों हमलावर आउंदे सी, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗਤਕਾ ਖੇਡਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗਤਕਾ ਖੇਡਣ ਸਮੇਂ 3.5 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਢਾਲ ਜਾਂ ਫਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ
ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੰਮ ਦਾ ਉਹ ਖੇਡ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਮ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਢਾਲ ਫਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਆਪਣਾ ਨੇਕ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏਗਾ ਅਖਾੜੇ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੌੜਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਖਾੜੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ, ਗਦਾਜੁੱਧ, ਔਰਤਾਂ, ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ, ਭੁਜੰਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੱਤਕਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਗਦਾਜੁੱਧ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਅਖਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਤਾਦ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਭੁਜੰਗੀ, ਜੋ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਔਰਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਸ਼ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਗੱਤਕੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ। ਜੱਗੀ ਹੁਨਰ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਗਦਾਯੁੱਧ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜ ਜਾਂ ਗਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੁਜੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਢਾਲ, ਜੋ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਢਾਲ ਜਾਂ ਫਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ